วิดีโอของวีโอที่ตอนไปเข้าคอร์สนะขอเข้ามาไม่ได้ขโมยนะขอเข้ามาก็จะมาสอนน้องนี่แหละมันเป็นเบสิกอะมันจะฟังภาษาอังกฤษกันได้เนาะเดี๋ยวได้สรุปนะไอ้เราพวกนี้รอไว้พร้อมกันก็วิดีโอมันประมาณ7ไม่เกิน8 นาทีประมาณนั้นแต่ว่ามันจะสรุปเกี่ยวกับพวกสกรูเนี่ยเป็นเบสิกที่ดีมากเลยนะแล้วก็เกี่ยวกับที่เมื่อกี้ที่สอนไปทั้งหมดเลยถึงให้พักตรงนี้ให้เบรกตรงนี้แล้วก็จะให้มาดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองให้สรุปว่าเข้าใจหรือเปล่านะลองฟังดูนะพยายามตั้งใจฟังนะมันเป็นภาษาอังกฤษที่สำเนียงไม่ยากเป็นสำเนียงอเมริกันเส้นนะเขาก็พูดช้าพร้อมยังอะไรนะเริ่มนะ Firstly, to describe the screw as a mechanical device. Secondly, to identify its physical attributes and its functions in surgery. And thirdly, to outline the techniques for insertion in bone. After studying this guide, you should be able to identify the basic screw forms and sizes of the AO armamentarium and outline the principles underpinning the surgical techniques of using screws to achieve a variety of outcomes. Ask the question, what is a screw? Surprisingly few can describe a generic screw's basic function. All these are screws: aircraft and ships' propellers, a corkscrew, and surgical screws. What have they in common as mechanical devices? A screw is a device for converting rotational forces into linear motion. Due to the helical morphology of the thread, as it turns in a material, the slope of the helix causes the screw to move along the longitudinal axis of its shaft. With the exception of some corkscrews, a generic screw has a solid central core, about which is wrapped a helical surface. In the surgical context, most screws have a screw head, the function of which will be described later. One of the basic attributes of surgical screws is the material of which they are made. Most are metal, either stainless steel or titanium, there being inert, or virtually inert, in the body tissue. Of course, biodegradable screws are made of a variety of materials that are not inert in the body tissue, as they are designed to be absorbed slowly. Some screws are threaded throughout the length of their cores, fully threaded screws. Others are only partially threaded over a portion of the core furthest from the screw head, so-called partially threaded or shaft screws. They were also referred to as lag screws in the past, but the term lag is now reserved for describing the function of the screw, not its thread form. This slide uses as an example the thread of a screw designed to gain a hold in cortical bone, the cortical screw. A surgical screw is a device manufactured to high specifications and is to be used with care and precision. In order to select the correct instruments and technique for insertion of any screw, the surgeon needs to be familiar with its dimensions. The symbol of a circle cut through with a slash represents diameter. The diameter of the core determines the minimal hole size for the screw to be accommodated in the bone, and so determines the drill used to create the pilot hole for the screw. The outside thread diameter, as illustrated, determines the minimal size of any hole through which the screw will glide without the threads purchasing in the bone. This is sometimes known as the nominal diameter of the screw, but the screws are often named by this dimension. For example, the standard cortical screw has an outside diameter of 4.5 millimeters and is called a 4.5 cortical screw.
The effective thread depth is the maximum depth of the helix theoretically available for gaining purchase in the bone, and thereby driving the screw forward when it's rotated. It is half the difference between the core diameter and the outside thread diameter. An appropriate length of screw needs to be chosen. Too long, and it may cause problems by irritating the soft tissues or protruding subcutaneously. Too short, and it will not gain full purchase in the bone. The techniques of measuring the correct screw length will be considered shortly. The pitch of the screw is the length travelled by the screw with each 360-degree turn of the helix. The shorter that distance, the finer the pitch. The longer that distance, the coarser the pitch. The finer the pitch, the more turns the helix engage in a given depth of cortex. The screw head has two functions. One is to permit the attachment of a driver in order to produce the necessary rotation. This is achieved either by slotting the head, as in wood screws. อันนี้ดูดีๆด้วย สกรูแต่ละอย่าง ถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์ติคอลสกรูเหมือนกันเทนเซลัสสกรูเหมือนกันคนละบริษัทคนละยี่ห้อหัวตรงนี้ไม่เหมือนกันเวลาจะออฟสกรูเวลาจะออฟเปลี่ยนดูด้วยดูเขาเรียกว่าดูตามมาตราเดินด้วยไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วไม่ได้จองก่อนถึงถามทุกครั้งเลยว่าพีออกได้พีออกแพนนิ่งอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือความสำคัญนะครับ Surgery, or by producing a shaped recess. This is usually hexagonal, but may be a cross-cut or a star shape. โดยทั่วไปถ้าเป็นพวกสกรูธรรมดาก็จะเป็น chemical shape นะแต่ถ้าเกิดมันเป็น locking บางยี่ห้อมันก็จะเป็นแบบพวก star shape. The second function of the screw head is to arrest motion when the head contacts the surface of the bone or plate hole, or washer, which is effectively a one-hole plate. เข้าใจคำว่า arrest forward motion นะลองคิดตามนี้คืออะไร Diameter of the head must be greater than the outside thread diameter. To introduce a screw into a firm and relatively unyielding material, such as cortical bone, certain steps are essential. A core diameter pilot hole is drilled. As already described, this is determined by the diameter of the core. เห็นไหมเขาบอกว่าเราดิวเท่ากับคอในมิเตอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยดูรูปที่2 กับ 3นะมีแท็บกับมีเคาน์เตอร์ซิงค์รู้จักคำว่าเคาน์เตอร์ซิงค์ใช่ไหม3 4รู้นะเล่น3 4 2บางคนอาจจะไม่รู้จักทีนี้มีความสำคัญในลองฟังเขาดูนะ Screw. For example, the core diameter of the standard cortical screw is 3.1 millimeters, and so a 3.2 millimeters. จริงๆสแตนดาร์ดในตัวคอร์ติคอลสกรูเนี่ยที่เราดิว 3.2 ใช่ป่ะแต่คอร์ดิเมเตอร์จริงๆมันคือ 3.1 โอเคไม่ต้องจำพูดให้ฟังเฉยจะงงว่าทำไมเราถึงพูดว่า 3.1 นะ Drill bit is used for the pilot hole. If the screw is inserted so that the head will directly contact the cortical bone surface, the bone is countersunk to receive the head. This will be discussed shortly. A female thread then needs to be created in the cortical bone to accommodate the male helix of the screw thread. This female helix has to be an exact reciprocal of the screw thread in terms of pitch and outside thread diameter. The female helix may be created by using a dedicated tap in the pilot hole, or by using a self-threading, self-tapping screw. The self-threading screw has 2 or more flutes at its tip. เมื่อกี้ฟังทันนะเขาบอกว่าเคาน์เตอร์ซิงค์มีไว้ทำอะไรนะย้อนฟังทันไหมครับ Tapping screw. No helix in terms of pitch. เนี่ยเคาน์เตอร์ซิงค์มีไว้ทำอะไรนะฟังหัวให้จงเพื่อโอเคดีมากเพิ่ม surface area ใช่ไหมเข้าใจปะฉะนั้นเนี่ยทำไมเวลาเราใช้อะไรนะพวกแลกสกรูพวกไอ้คอร์ติคอลโบนทำไมเรามักจะเคาน์เตอร์ซิงค์เราไม่ได้จุดประสงค์หลักเราไม่ได้ต้องการเพื่อฝังตัวนะฝังเราไม่ฝังมันอยู่ที่ชาร์ปอะบางทีมันไม่ได้แตกต่างเลยซ้ำมันไม่ได้เอริเตทซอฟต์ชูอะไรแตกต่างเลยแต่ที่มันต่างคืออะไรคือพื้นที่สัมผัสพอ
contact surface ตัวหัวใช่ไหมมันทำให้เกิดแมกเนติกหรือต่างกันเยอะเลยนะครับ and outside thread diameter. The female helix may be created by using a dedicated tap in the pilot hole or by using a self-threading, tapping screw. The self-threading screw has 2 or more flutes at its tip, specially designed both to cut an accurate thread by removing cortical bone and to avoid jamming of the resultant bone debris in the helix. As indicated, the selection of the correct length of screw is vitally important. The standard cortical screw อันนี้ก็มักจะพลาดกันมักจะมองข้ามกันฟังดีๆนะว่าเขาพูดว่าอะไร The tip should just project beyond the far or trans cortex, so that the thread bites in the full cortical thickness. For the self-cutting screws, the length must be chosen so that the flutes pass clear of the trans cortex. If they lie within that cortex, bone can grow into the flutes and make their later removal difficult. So measure the screw hole for length and add 2 millimeters. How does เข้าใจยังต้องให้อธิบายต่อป่ะเข้าใจกันหมดยัง ถ้าเป็นเซลล์แท็บสกรูนี่ต้องบวกเพิ่มอีก2 มิลลิเมตรเพราะว่าเวลาโมนอีโตเข้าไปเข้าไปอยู่ในฟลูของเซลล์แท็บ ใช่ออกไม่ได้ ทีนี้เนี่ยmake their later removal? น้องอธิบายดิว่าอธิบายนิดหนึ่งฟังด้วยว่าไอ้เซลล์แท็บเนี่ยมันต่างกับไอ้สกรูธรรมดายังไงนะน้องสังเกตว่าเซนหนึ่งดูตามนะเป็นยังไงนะปลายเป็นยังไง ปลายก็มีไม่ต้องแท็บช่องว่างเป็นส่วนโค้งเรียกว่าฟลูเข้าไปข้างในเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปตัวคอนเทนต์ที่เปลี่ยนเข้าไปจะได้เนื้อโมจะได้เข้าไปอยู่ใช่ฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ามันไม่ต้องแท็บปิ้งสกรูเนี่ยคือไม่ต้องแท็บปิ้งแต่ถ้าเกิดว่าน้องใช้สกรูธรรมดาแล้วน้องไม่แท็บก็จะเกิดแบบเมื่อกี้ที่ให้ดูสกรูหัวขาดนะครับเข้าใจแบบเพราะท้องมันสูงเกินทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นเซลล์แท็บวัดได้เท่าไหร่ควรจะบวกไปอีก2นะไม่ได้มีออกข้อสอบแต่ว่าควรจะต้องรู้ไว้นะครับต่อนะ difficult. So measure the screw hole for length and add 2 millimeters. How does tightening the screw create compression? When the screw is driven fully in, the head contacts the underlying bone and resists further longitudinal motion. If the screw is then rotated a fraction further, tightened, the threaded portion tries to advance, and this creates a minute stretching of the screw, resulting in a tensile force in the core. This is balanced by an equal compression force at the screw head bone interface. ตีกัน screw head bone interface คำนี้นะนี่คือสาเหตุที่เราบางทีเราใส่ washer หรือบางทีเรา counter sink แต่ว่าเวลาเราทำแลกสกรูอะแลกที่ไม่ใช่แบบเป็น partial thread นะเป็น full thread เนี่ยที่ว่าเรายิง2 คอนเองไม่เท่ากันเราใส่ washer ไม่ได้ใช่ไหมใส่ washer แล้วมันเป็นไงมันไม่ได้ขนาดกับโบนถูกป่ะมันไม่ได้ตั้งฉากกับตัวโบนแต่ที่เราใส่เนี่ยเข้าไปเนี่ยตั้งฉากกับตัว fracture size เราใส่แต่ washer เราเพิ่มพื้นที่สัมผัสไม่ได้เราก็ทำเป็น counter sink อันนี้คือประโยชน์ของ counter sink นะไม่ใช่ฝั่งหัวนะ why counter sink อ่ะเขาจะอธิบายให้เคลียร์ Why should we countersink the cortex beneath the cortical screw head, the cis cortex? You will recall that stress is the force applied divided by the area over which the force is applied. The smaller the area, the greater the stress on the bone. If we fail to countersink the cortex, the area of compression is small and the stress high. This risks failure of the bone. If we countersink, the area is increased and the stress reduced. It is to be noted that with cancellous screws, which are used largely in the metaphyseal and epiphyseal sides, the underlying cortex is too thin to countersink. If we try to countersink, the head compresses the cancellous bone beneath, and it เข้าใจปะเขาเตือนว่าอะไรเขาจะซิงไม่ควรทำอะไรนะเพราะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตรงพื้นไอ้ตรงเซอร์เฟซมันบางตรงใช่ไหมไม่ได้พูดถึงเนื้อปูนใช่เข้าใจป่ะถ้าเกิดเป็นคำว่าสิ่งปุ๊บมันก็จะจมก็ไม่ควรทำ being much less resistant to high stress than thick cortex. What we do in that case is not to countersink, but to use a washer, which increases the area over which the screw head compression is formed. เข้าใจป่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกเมตาไฟซิกแคนเซลัสก็ควรจะใช้วอชเชอร์แทนนะแต่ถ้าเป็นคอร์ติคอลสกรูก็ใช้เป็นวิธีคอร์เตอร์ซิงก็เป็นพื้นที่เพิ่มเซอร์เฟซแอเรียกับตัวสกรูเกียร์ thereby reducing the stress. If we insert a screw across a fracture plane with a view to closing the fracture gap and applying a compressive force at the fracture plane, there are certain conditions to be met. If we thread both the near cis and far trans cortices, the compression will not pass across the fracture plane. This can be seen in the polarized light model, where the force lines generated by the grip of the screw threads in the fragment, plus the compression forces generated by the screw head in the near fragment, are visible. In this model, the threads have been prevented from purchasing in the near fragment by drilling a gliding hole at least the diameter of the outside thread diameter. The head then generates compression forces, which can be seen to pass across the fracture plane. This is known as the lag screw technique. The standard AO cortical screw has an outside thread diameter of 4.5 millimeters and is therefore referred to as the 4.5 cortical screw. Its dimensions are shown on this slide. The head diameter is 8 millimeters. To accommodate the core, a 3.2 millimeter pilot บอกว่า 3.1 ถ้าเป็น cortical screw cortical screw ธรรมดา core diameter จริงๆมัน 3.1 ไม่ใช่ 3.2 แต่เป็น 3.2 2mm pilot hole has to be drilled. If it is to be used for the lag technique, the gliding hole is made with a 4.5mm drill bit. The thread is cut using a 4.5 cortical tap. The screws are available in stainless steel or titanium. The smaller cortical screw has an outside thread diameter of 3.5mm and is therefore referred to as the 3.5 cortical screw. วันนี้ถ้าเน้นหนึ่งจำอะไรไม่ได้จำขนาดสกรูไว้ดีนะสแตนดาร์ดจะมี 3.5 กับ 4.5 นะ 3.5 4.5 เมื่อกี้พูดไปแล้ว core diameter คือ 3.1 อยู่ 3.2 ถ้าเป็นตัว small ก็จะเป็น 3.5 อยู่ 2.5 นะ Its dimensions are shown in this slide. To accommodate the core, a 2.5mm pilot hole has to be drilled. If it is to be used for the lag technique, the gliding hole is made with a 3.5mm drill bit. The thread is cut using a 3.5 cortical tap. They are available in stainless steel or titanium. จบเข้าใจปะก็คือมันก็เป็นสิ่งที่พี่สอนไปเมื่อกี้แต่ว่าเอามาให้มันเห็นเป็นให้มันเห็นเป็นภาพนะบางทีมันจินตนาการไม่ออกก็พอจะเข้าใจเมื่อกี้ฟังไหนลืมถึงเพจฟังก์ชันใช่ไหมเพจฟังก์ชันทีนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เดน3เดน4รู้กันอยู่แล้วเดน2บางคนอาจจะไม่รู้เดน1ไม่น่ารู้นะเพจฟังก์ชันจริงๆมันมีแบบ5หรือ6ฟังก์ชันแล้วแต่ว่าจะเอานับไอตัว active driving ด้วยหรือเปล่านะโอเค neutralization plate ทำไมไม่ถึงเป็นแค่ neutralization plate นะจริงๆมันควรจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าไปวางด้านตัวสไปร์ก็จะกลายเป็นบาร์เทสใช่ไหมแต่ว่ามันมีสกรูที่มันเป็น positioning สกรูอยู่แล้วมันเป็นแลกสกรูก็ได้ฉะนั้นเพจนี้ทำเป็นหน้าที่เป็นอะไร neutralization plate neutralization ความหมายคืออยู่เฉยๆคือประคบให้คือประคองให้มันอยู่เฉยๆนะไม่ให้มันเลื่อนแต่ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรกับไอตัว fracture ไอตัวintersegmental compression หรืออะไรไม่มีทั้งนั้นนะต่อไปเป็นตัวอย่าง neutralization butt trace คืออะไรนะอธิบายให้เราฟังได้ไหม
เรียนเสียอธิบายให้น้องฟังเอาไอ้โสพลก็ได้โสพลง่ายๆอธิบายให้น้องฟังว่าประเทศคืออะไรเด็กที่วางไว้คำตรงตำแหน่งไหนเฉยแล้วมันต่างกับแอนติไกลยังไงนะโอ้โหได้ยินนะคำตอบแถวนี้ใช้ได้นั่นแหละที่พูดมาถูกสุดยอดเลยไม่เป็นไรสอนให้วัดเทก็คือว่าคำใช่ไหมมันคือแปลตรงๆคือการคำไม่ไอ้คำแรงเชียร์ลิงฟอร์สเนี่ยนะพูดไปเรื่อยๆก่อนจะได้เห็นภาพคอมเพรสชันนิดนึงนะคอมเพรสชันเนี่ยไอ้คอมเพรสชันสกรูที่พูดกันเนี่ยมันไม่ใช่สกรูที่แบบไปกดเทปให้แนบนะแนบกับโบนนะชอบพูดกันผิดเรื่อยแม้กระทั่งคนที่จบไปแล้วก็พูดผิดเลยบอกว่าเนี่ยไอ้ยิงคอมเพรสชันสกรูคือแบบบางทีเราใส่ locking cage ใช่ไหมหรืออะไรก็ตามเป็นไอ้ locking compression cage คือมันใส่ตัวตัว conventional screw ได้ซึ่งมันทำให้เพจมันแนบไปติดกับตัวนึกออกใช่ป่ะนึกภาพออกใช่ป่ะแล้วเราชอบเรียกตัวนั้นว่าอะไรใส่ยิง compression screw ถูกไหมตัวนั้นเขาเรียก compression screw ป่ะไม่ใช่ compression screw คือตัวนี้เข้าใจใช่ไหมมันก็อยู่ในโหมด compression ฉะนั้นเพจตัวนี้ก็จะกลายเป็น compression เข้าใจป่ะก็คือเกิด interfragmentary compressionเพื่อให้เกิด primary ตัว healing เดือนหนึ่งไม่ต้องรู้หรอก primary secondary วันนี้ฟังต่างๆไปเดือนสองไม่รู้ไม่ได้นะเข้าใจใช่ป่ะ primary บน healing จะเกิดได้ต่อเมื่อเกิด interfragmentary compression นะ bridging bridging ก็คือตรงไปตรงมาก็คือว่าเป็นสะพานใช่ไหมมันก็เหมือนสะพานอะเว้นตรงกลางว่าตรงกลางคืออะไรเกิดแคนนัส formation เกิด secondary bone healing ใช่ป่ะเว้นหัวท้ายเป็น working length นะนี่เป็นจริงก็ไม่มีอะไรใช้ในกรณีไหนนะ comminuted fracture นะโอเค working length คืออะไรนะต่อแยกจากระหว่างตำแหน่งที่โอนสัมพันธ์กับตัวเดียวจริงๆเนี่ย working length เนี่ยน่าจะมาทำ 5 minute topic นะที่ว่านะแรงเข้าใจผิดกันเยอะมากเลย working length ของเพจก็อย่าง working length ของเดลก็อย่างและ working length ของสกรูก็อีกอย่างรู้ไหมสกรูมี working length ด้วยเคยรู้กันไหมปะเป็น4ป่ะสกรูมี working length ด้วยเดี๋ยวไม่สอนแต่ถามก่อนรู้ปะไม่เคยรู้ใช่ไหมโอเคแสดงว่าวันนี้ที่ไม่ได้เอามะพร้าวห้าวมาผ่าส่วนนะโอเคเดี๋ยวสอน working length ของสกรูคืออะไรแล้วถ้าเกิดใครอยากจะทำไฟล์บิดไม่มีคิดไม่ออกมาบอกโอเคworking length ยังไงนะอธิบายให้น้องเข้าใจเจ็ดอธิบายให้น้องเจ็ดหนึ่งเข้าใจดิมันยังไงนะมันมีผลยังไงด้วยมันมีผลยังไงด้วยมันเป็นระยะห่างระหว่างตำแหน่งนะที่ตัวโบนสัมพันธ์กับตัวเมทที่เราใช้อย่างเช่นคืออย่างในรูปอย่างในรูปที่หนึ่งครับก็คือ working length จะเห็นว่ามันเยอะกว่าก็ดูง่ายๆคือตำแหน่งที่โบนเนี่ยมันฟิกด้วยตัวสปูหรือตัวแรกสุดทางซ้ายกับตัวแรกสุดทางขวาตัวระยะนั้นแต่ลงมาข้างล่างเนี่ยตัวสปูมันตัดเข้ามาได้ขึ้นคือระยะที่โบสัมผัสกับสปูทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันไม่ได้สร้างโดนในรูปแต่ถ้าเป็นเพจก็จะเป็นอีกแบบเป็นเดียวเป็นอีกแบบความหมายคือถ้าเกิดว่า working length น้อยเป็นภาพ B เนี่ยมันก็จะrigid มากใช่ไหมrigid มากเลยเขาต้องเกี่ยวกับ personal stimulus ใช่ฉะนั้นมันจะไม่เกิดอะไรไม่เกิด secondary bone healing อันนี้มันจะเกิด primary bone healing อันนี้ก็เบสิกเอวของเรียน2เรียนไปแล้วทำหน้างงหมอหนุ่มทำหน้างงมีอะไรป่ะทำได้นะไม่ถามได้ถามเลยว่ามาเข้าใจป่ะเรียนสอนน้องอีกทีดิสอนน้องให้เข้าใจมันเป็นคือระยะตำแหน่งที่ตัวยังไงมันไม่จริงอ่ะคือระยะห่างระหว่างสปูสองตัวนั่นแหละสปูนี่มันต้องแฝงกับตัวโบคือระยะก็ในรูปของตัวระยะนี้ก็คือตำแหน่งแรกที่ตัวโบเนี่ยสัมผัสกับสปูเป็นที่การดีอันนี้คือซ้ายสุดอันนี้ขวาสุดจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นระยะห่างของมันแต่สมมติว่าสปูตรงนี้ของเราสปูตรงนี้มันไม่ได้ฟิกกับตัวโบนเช่นโบนมันจะเป็นกี่สมมติโบนตัวนี้มันเป็นคอมมินูสแล้วมันหลุมสปูที่มันหลุมไม่ได้ฟิกกับสปูเลยก็ต้องเรา
คืออย่างนี้เอาง่ายๆนะมันกำลังพูดถึง rigidity คำว่า rigidity คือความแข็งของทั้งระบบไอ้ตรงเนี้ยส่วนไหนที่มันไม่แข็งถ้าเกิดไม่มีเพจไม่มีตะปูส่วนที่มันไม่ stable คือส่วน fracture size เราจะทำไงนะให้ fracture size มัน healing นะเราต้องย้อนกลับไปที่เบสิกก่อนว่าต้องการ primary หรือ secondary bone healing ใช่ไหม working length เนี่ยมันบอกถึงอะไรมันบอกถึง stiffness มันบอกถึง strain เนี่ย working length ถ้ายิ่งมากเป็นไง strain ยิ่งต่ำเพจมันก็เอาง่ายๆสมมติน้องมีไม้อันหนึ่งมีไม้นะไม้แข็งๆอันหนึ่งเนี่ยเวลาน้องจะจับหักจะจับมันหักน้องจับหัวท้ายหรือจับตรงกลางหัวท้ายหักใช่ป่ะเพราะอะไรworking length มันเยอะแล้วถ้าเกิดน้องเอามาจับตรงกลางเลยจับด้ามไม่กวาดเนี่ยหักใช้แรงเยอะหักได้แต่ใช้แรงเยอะเป็นแรมโบ้ป่ะได้โอเคแต่งั้นโอเคไม่เถียงเข้าใจยังพอนึกภาพจินตนาการออกมาวันนี้ไปช้าๆเลยครับโอเคป่ะแต่สติ๊กเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการที่เกิดผลที่เรียกที่ผมบอกเราก็ต้องไปดูที่เบสว่าเป็นไพรเมอรี่เป็นเซคันดารีเข้าใจยังรุ่นที่สองค่อยเข้าใจว่าพอ working length ลดสเตนเพิ่มแล้วเพจมันเกี่ยวยังไงกับเพจเฟลล์จริงๆไม่ใช่หรอกคืออย่างนี้เพจเฟลเลียทำไมมันถึงเกิดง่ายลองคิดตามมันสติ๊กแล้วจุดที่มันสามารถเปลี่ยนรูปได้มันแค่ระยะสั้นๆแค่นิดเดียวพื้นที่มันน้อยไงใช่ไหมกับการที่น้องจับยาวๆโอเคว่ามันหักง่ายก็จริงแต่ก่อนที่มันจะหักอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนรูปก่อนแต่นี่คือแทบจะไม่เปลี่ยนรูปเลยพอขึงยิวสเต็งปุ๊บอัลติเมทตุ้มหักเข้าใจยังอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็ถ้าจะทำไปไม่ได้อีกหนึ่งไปไม่ได้ไอ้ working length ที่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะต้องทำอีกหนึ่งไปไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ไอ้ working length ที่เหมาะสมที่ทำให้เกิด primary ทำให้เกิด secondary bone healing นะเอาไว้ถ้าเกิดไม่มีจริงแล้วค่อยมาว่ากันไม่ค่อยมีไอ้นี่มันอีกยาวควรถ้าเกิดน้องจะให้ดิฉันเดี๋ยวถ้าเวลาหน่อยเดี๋ยวคุยให้ฟังนะนี่มันคือรูปนี้อันนี้พูดถึง locking formation page นะมันคือ screw density แล้วก็เป็น sparing นะ sparing ไอตัวตรงที่มัน convoluted fracture นะที่เกียรติพูดมันมีเรื่องที่พูดอีกเยอะเมื่อวานนั่งทำสไลด์ซี2มาคิดอยู่ว่ายังไม่หมดเลยนะเรื่องที่อยากจะพูด4 ชั่วโมงวันนี้อยากจะไม่พอให้ฟังพวกเบสิกออกมาโอเคอันเนี้ยพูดให้เขาฟังเข้าก่อนเมื่อกี้พูดไปแล้ว working length พูดมาก็ดีแล้วใช่ไหมพูดมาก็ดีแล้ว working length เมื่อไหร่จะเหมาะสมคิดยังไงจะเหมาะสมถ้าจะเอาเป็นตัวเลขจริงๆนะมันจะต้องมาดูตรงนี้มาคิดเป็นสัดส่วนเลย primary bone healing น้องต้องถามตัวเองก่อนว่าเคสนี้น้องต้องการ primary หรือ secondary bone healing ถ้าน้องต้องการ primary bone healing นะน้องคำนวณออกมาพี่ออก planning ปุ๊บวัดขนาดวัดความยาวออกมาปุ๊บแค่ 2% น้อยกว่า 2% เนี่ยคือเหมาะสมเกิด primary bone healing แต่ถ้าเป็น secondary 2-10 แต่ถ้าเกิดมากกว่า 10 เป็นไงเกิด degeneration issue คือมันขยับมากไปทำให้เกิดเป็นมันเกิดเป็นไฟฟ้าจูเนียนแน่เข้าใจป่ะอันนี้คือคำนวณรายละเอียดนะอันเนี้ยยังเข้าใจผิดกันอีกเยอะเลย tension band เป็นไง tension band tension band wiring ธรรมดาไม่ใช่ tension band แข็งเป็น2ดีกว่าง่ายใครหมอหนุ่มตอบหน่อยสิtension band นี่มัน principle มันยังไงนะ principle ของ tension band wiring ธรรมดายังไงนะใช่ป่ะอันนี้ป่ะเฉลยมาเนี่ยprinciple ของ tension band wiring คืออะไรนะที่เขาสอนนะเปลี่ยนจาก tension force หรือ compression แล้วเปลี่ยนยังไงนะนั่นเองใช่ convert ใช่ป่ะ convert จาก distraction force หรือ tension force เป็น compression force ใช่ไหมครับนะเช่นอะไรเป็นพวก
tension band wiring ของตัวพาเทล่าใช่ไหมหรือเราทุกวันก็ตามใช่ไหมแล้วมันเปลี่ยนยังไงนะเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็ก1 ถึงเด็ก 2พี่ก็ท่องมาจนพี่ขึ้นเด็ก 3พี่ยังไม่เข้าใจมันเปลี่ยนยังไงไม่เข้าใจเปลี่ยนได้ยังไงงงมากฮะไอพี่ที่เคยอธิบายให้คนหนึ่งฟังสักคนหนึ่งในฝ่ายที่ก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วเคยอธิบายคนหนึ่งฟังเดือน 3ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจจนออกว่าคือเราท่องกันมาจนไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเซสชั่นแบบไหนนี่ยังไงเป็นสิ่งตอบได้ไหมจะจบเลยเนี่ย ออกแบบจะเรื่องมาอยู่บริเวณจุดหนึ่งที่เป็น tension point มันก็จะคอนเวิร์ตตัว tension point ตรงนั้นมาอยู่เป็น compression point ให้เหมือนกับตัวมันคือรูปนี้คือ tension band wiring เนี่ยมันใช้ในกรณีไหนกรณีที่ fracture นั้นเนี่ยมี compression side กับ tension side เข้าใจปะฟีเมอร์ด้วยนะชาร์ปฟีเมอร์ที่เป็น tension band function นะอันนี้เช่นกันออริจินอลง่ายๆเลยถามว่าด้านไหนเป็น compression อันนี้นะเราพูดถึง fracture นะ fracture configuration เนี่ย simple fracture ปึ๊บด้านไหนเป็น compression side ด้าน articular surface เป็น compression side ปกติตัวไตเสร็จดึงใช่ไหมกระชากตัวนี้ออกดึงปึ๊บเป็นไงไอตัวเนี้ยยิ่งกดตัวนี้เราไม่ห่วงเลยเกิด interfragmentary compression แน่นอนใช่ป่ะแต่ที่เราห่วงคืออะไรด้าน tension ด้านมันเกิด tensile force คือแรง distraction ออกไปใช่ไหมแต่เราพอเราพันเราใส่เป็น tension band wiring เป็นไงยิ่งดึงดิคุณดึงเลยดึงปุ๊บแรงดึงมันก็มาตึงที่ลวดมาตึงที่วายของเราพอตึงที่วายของเราเกิดอะไรขึ้นที่ตามยิ่งตึงยิ่งกดยิ่งตึงยิ่งกดเข้าใจยังฉะนั้นมันก็เปลี่ยนจากแรง distraction force ตรง tension side เนี่ย distraction force ยิ่งดึงดิมันก็ยิ่งกดก็กลายเป็น compression และ compression เกิด interfragmentary compression เกิด primary bone injury ได้เข้าใจหรือยังมีใครเคยสอนไหมไม่มีท่องจำกันเป็นนกแก้วซุกขุนทองเลยเข้าใจยังโอเคป่ะตามกันทันนะทันหมดป่ะทำเนี่ยสรุปคือเราไปปั่นอินสตรูเมนต์ทางด้าน tension side เพื่อให้เวลามันมีแรงที่จะออกเนี่ยอินสตรูเมนต์ก็จะตึงทำให้เกิดแรงคอมเพรสชันใช่ยิ่งตึงปุ๊บร่วมก็จะร่วมยิ่งตึงไอตัว tension side ก็ยิ่งโดนกดเข้าใจปะก็เปลี่ยนเป็น compression แล้วถ้าเป็นเบรกมีเราเดี๋ยวให้ดูเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปเรื่องเพจไม่งั้นน้องจะไปไกลแล้วการที่เกิดการเปลี่ยนของชั้นฟอนต์เปลี่ยนโดยการที่ลวดมันแนวนี้มันแนวไปแนวไหนคิดตามนี่ขนาดเพิ่งผ่านเบสิก AO เนี่ยคือพี่แน่ใจว่ามันน้องจินตนาการได้ออกป่ะโอเคไหมอันนี้นะประเด็นแรกมันมี tension มันมี compression side ใช่ไหม compression side แล้วก็ distraction side น้องคิดถึงนะเวลาที่ไตรเสร็จดึงออกไปใช่ป่ะพอมันดึงออกไปปุ๊บฝั่งนี้มันโดนกดเราไม่กดนะฝั่งนี้เป็น articular surface ใช่ไหมแต่ที่เรากลัวคืออะไร outer cortex ที่มันจะโดน distract ออกไปเราพันเป็นเลข 8เนี่ยเพราะอะไรแล้วมาพันใต้ต่อตัวนี้เลยตัวไตรเสร็จคือพี่รุ่งไม่เข้าใจใช่ไหมมีใครอธิบายให้เข้าใจได้บ้างไหมมันจะมันคือของสั้นมันจะมันร่วมโดนดึงกดเข้าไปหรือว่าแต่ด้านข้างแรงด้านข้างร่วมไปมันเกิดนี่ดิมันก็ต้องเกิด interfragmentary compression ใช่ป่ะก็คือแรงมันก็ต้องตามรูปนี่เป็น compression ใช่ตามแนวดิ compression เนี่ยเป็น interfragmentary compression แล้วต้องตามแนวแรงของ pressure ที่มันออกแรงใช่สิครับใช่ครับใช่พาเทล่าก็เหมือนกันนะพาเทล่าโบนก็เหมือนกันคอร์ดิเซปส์เทนดอนเหมือนกันนะค
คืออยากอธิบายเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยเข้าใจอีกเยอะคือท่องแต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้ว tension band เนี่ยมันใช้ได้ทั้งอะไรโอเรคานอนเกเตอร์โพรซิตี้นี่ก็ได้นะเพราะมันมีแรงในตัวซูเปอร์สไปเนตัสซูเปอร์สไปเนตัสเวลาการแขนเอ็กซ์เนอลลงไปใช่ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันเกเตอร์โฮคันเตอร์ก็ได้นะอัลเทล่าหรือแม้กระทั่งแลทเทอรัลมาเรโอลัสคำถามแล้วมีเดียมาเรโอลัสที่ทำ tension band ไวริงเกิดหรือเปล่าตอบได้ไหม ไม่ได้เกิดจริง ใช่อันนั้นมันแค่เป็นการแอพพลายมันเกิดเขาเรียกว่าเป็น static tension band wiring ไม่ใช่ไดนามิกนะจะไม่เกิดแรงคอมเพรสชันเพราะมันไม่มีตัวอะไรที่มาดึงทำเป็น wiring เฉยโอเคทีนี้มาเรื่องเพจ tension bandฟังก์ชันเวลาเราวางเราก็ต้องวางด้าน tension side ใช่ไหมเวลาไปเรียนเบสิกเองนะทำไมต้องวางด้าน tension side เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเกิดdistraction force ตรงบริเวณ outer cortex tension side เนี่ยนะยิ่งเกิดดึงกระชากไปปุ๊บสกรูมันเป็นไงมันรับโหลดตรงนี้อยู่จริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้บีบอัดเข้ามาโดยตรงให้เกิด interfragmentary compression แต่ว่าน้องอย่าลืมว่าก่อนที่น้องจะฟิกสกรูทั้งหมดเนี่ยตัวแรกที่น้องยิงตัวที่สองที่น้องยิงน้องเกิด interfragmentary compression หมดไปแล้วถูกป่ะเข้าใจหรือยังฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเพจเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรที่อาจารย์ซีชอบถามว่าเพจนี้ฟังก์ชันอะไรคำตอบคือมี2อย่าง compression และ tension band ฟังก์ชัน2อย่างเข้าใจป่ะเห็นไหมว่า tension band tension band ฟังก์ชันเนี่ยถ้าไปวางผิดด้านเป็นไงจำได้ไหมตอนที่เรียน ACP ไปเทสมาแล้วนี่เฟลแรงมันจะคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือคำตอบเมื่อกี้ที่ถามแอนติกรายต่างกับบัตเทสยังไงนะแอนติกรายต่างกับบัตเทสยังไงนะแอนติกรายแปลว่าอะไรการเลื่อนบัตเทสแปลว่าอะไรขับมันต่างที่ว่าเมื่อกี้ตอบอะไรใส่กับสกรูใส่กับไม่ใส่สกรูนะถ้าเกิดเป็นแอนติกรายเนี่ยออริจินอลจริงๆเขาไม่ใส่ถ้าใส่ปุ๊บกลายเป็นมัดเทปคนละอย่างแต่ทุกวันนี้ฟังก์ชันแอนติกรายของแอนติกรายเทปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะพูดถึงกันละเพราะว่าอะไรมันป้องกันโรเทชันไม่ค่อยได้คือเวลาน้องจะวางแอนติกรายเทปน้องต้องวางที่ยอดเอเปกสุดๆเท่านั้นจริงๆนะต่อนะเพจดีไซน์จริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะพูดถึง dynamic compression plate ก่อนตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเกิดแฟกเจอร์แกะใช่ป่ะถึงแม้ว่าไม่ได้มองด้วยตาเปล่าก็ตามแต่น้องเดี๋ยวกี้ไม่บอกแล้วว่าเวลาจะเกิด primary บนยูริกต้องเกิดอะไร interfragmentary compression เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะให้มันเอลิซอลนี้ได้ยังไงแล้วก็ใช้เป็น dynamic compression plate ชื่อมันบอกนะเดน1เดน2ฟังไว้เลยนะ dynamic compression plate dynamic แปลว่าอะไรเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมเวลาฟิกสกรูเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่นะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนะนี่วิดีโอของเยอรมันเป็นภาษาเยอรมัน oscillosyntheser with mid ก็คือ with dynamic compression โอเคเดินเข้าเดินโอเคเวลาเรายิงดูนะยิงสกรูเข้าไปdynamic compression เนี่ยนี่แปลให้ฟังคือมันจะเร็วนับหนึ่งนะเริ่มใหม่เลยนะอันนี้มันเป็นสไลด์ AO ในยุคแรกเลยยุคแรกๆนู่นเลยเขาบอกว่าเขาอธิบายว่าเนี่ยมันจะมี2 ด้านแล้วก็เป็นไซลินเดอร์แต่ว่าเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นไซลินเดอร์เชฟรูมันจะเป็นไซลินเดอร์เชฟก็คือเป็นรูวงกลมสังเกตว่าจะเป็นรูวงรีทำไมถึงต้องเป็นรูวงรีมาดูกันต่อสิโอเคอันนี้ก็เจาะรูเข้าไปธรรมดาเจาะรูแต่ว่าชาร์ลเป็นล้อเชื่ออันนี้ก็เจาะรูนะเจาะรู2 คอร์เทกธรรมดา
ปั๊บแต่ว่าน้องสังเกตดูเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้นะเห็นไหมว่าเวลายิงสกรูปุ๊บมันยิงชิดด้านไหนด้านนอกใช่ป่ะยิงชิดด้านนอกยิงชิดฝั่งนอกอันนี้อธิบายเดน1 เดน 2ฟังนะเดน3 4อาจจะเข้าใจกันหมดแล้วแหละนะโอเคอันนี้ก็วัดขนาดเอาเมสเซจแล้วว่าวัดขนาดโอเคในเรื่องโอเคจอดดูมาดูต่อไอดินแท็บปึ๊บดูตรงนี้ดีเวลาเป็นไงไอสกรูเนี่ยมันก็ไปเบียดกับเพลทที่ขอบข้างนอกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นพอเบียดกับเพลทไขสกรูนั่นไปปึ๊บไขเป็นไงแฟกเจอร์แกะลดลงเห็นไหมเกิด interfragmentary compression ได้เข้าใจหรือยังที่เหลือตัวที่เหลือนะอย่าไปเจาะรู compression นะต้องเป็น utilization เพราะถ้าเกิดตัวที่เหลือนะน้องไปเจาะเป็นตัว compression เกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับสเปซต่อคอของสกรูทำให้เวลาผ่านไปคอสกรูหักได้ดูดีๆนะมันดูเหมือนเป็นเบสิกนะแต่ว่าบางอย่างเราก็ลืมไปใช่ไหมโอเคเราคอมเพลตได้กี่ตัวครับคือเคยได้ยินเราคอมเพลตได้ไม่เกิน2 ตัวใช่2 ตัวนี่ไงเมื่อกี้ให้ดูนะอันนี้เขาก็ให้คอมเพลตแค่2 ตัวซ้ายตัวขวาตัวซ้ายตัวขวาตัวใช่ครับอันนี้คือสูงสุดนี่ดูให้ดูใหม่เขาบอกเนี่ยอันนี้เขาบอกสวายว่า2เขาบอกว่าเนี่ยสามารถทำได้2 ตัวทำได้2 ได้ที่จากมาเห็นผู้ไม่ใช่ผู้ที่บอกเลยเข้าไปจำได้แต่ว่าได้จบได้มันได้คือไม่เพราะว่าถ้าน้องดูภาพเป็นเทป3 เดือนมาแล้วของเทปแล้วน้องจะคอมเพลต3 ปีเราของเทปมันมีด้วยต้องพยายามคอมเพลตมาระยะยาวทำได้ในกรณีสมมติว่าผมดีดักชั่นไม่ดีก็เหลือแค่เรื่องคอมเพลชั่นเยอะคอมเพลชั่นได้สูงสุดกี่ตัวในระยะของเนี่ยแหละสมมติผมเหลือแบบผมดีดักชั่นไม่ดีจริงแบบไม่ควรใช้ดีดักชั่นใหม่ไม่ควรใช้อันนั้นไม่ควรใช้อย่างยิ่งไม่ควรใช้อย่างยิ่งเลยไม่ควรใช้อย่างยิ่งเลยอย่างนี้เราคอมเพลตด้านเดียวก็พอปกติถ้าเกิดว่าน้อง perfect reduction อยู่แล้วน้องต้องการ primary bonding น้องต้องการแค่อะไร interfragmentary compression ก็คือว่าน้องไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันอาจจะมีแกลระยะเล็กๆที่น้องไม่เห็นด้วยตาเปล่าน้องคอมเพรสมาเพื่อให้เกิด interfragmentary compression เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าแกลห่างโอ้โหเป็นเซนเลยแล้วน้องกะจะใช้นี้มันไม่ได้นะครับตอนไฟมีเห็นท็อกรอบนั้นนะครับคือผมจำว่ามีคำถามเนี้ยคือมีคนในโพสต์มาขึ้นมาบอกว่าคือจริงๆเราเหลือแกลได้4 มิลเนี่ยเราคอมเพรสได้4 มิลจริงหรือเปล่าก็ใช่ไงก็ได้ละ2 ก็คือ2 ตัวคือผมไม่มีผมถ้าทำแกลเป็น4 มิลเก่งคิดอย่างนั้นเลยดีกว่าถ้าแบบว่ามันดีดักชั่นยากจริงๆมันต้องมีฐานการนั้นอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าดีดักชั่นไม่ได้จริงเราก็สแปนไปเลยสิเป็น secondary คือไม่ต้องไปเกิดเป็น primary ก็เป็นบน primary ก็ได้ใช่ไหมครับมันมีทางเลือกได้ตรงไหนบ้างจริงเลยแล้วถ้าเรายิงแหลกสกรูแล้วเราคอมเพลชั่นไม่ได้ตอนนี้โอทดสอบเขาบอกว่าต้องมีเสร็จคอมเพลชั่นเพิ่มได้นิดหน่อยไม่ได้เลยแต่สกรูน้องก็จะเสียเองคือถ้าดีเราไม่ควรตอนเรียนเหมือนว่าตัวแรกที่ยิงเป็นคอนเซ็ปต์แรกใช่อันนั้นก็อีกประเด็นประเด็นแรกสกรูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รู้จักกันเนี่ยLCDCP ไม่ใช่ locking compression dynamic compression เห็นนะไปกันใหญ่แต่ว่าไปกันใหญ่แล้วเคยได้ยินด้วยในคอนเฟอเรนซ์ไม่รู้ใครพูดจำไม่ได้ตอนนั้นจะเสียงก็ยังไงLCDCP เนี่ยคือ limited contact นะทำไมเข้าใจป่ะ LC เนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็น locking compression มันไม่ใช่ LCDCP ทำไมเขาต้องออกแบบมาเป็น LCDCP ทำไมเรื่อง2ตอบดิใครดิอ่านเทียบทำไมนะจะได้ไม่ไปกดปัสสาวะคือลดเสียงลดการเกิดกดปัสสาวะใช่ไหมถ้าเราไม่มี
โอเคก็คือเราลด surface area ที่มันไปกดกับโฟมใช่ไหมครับในตัวเรียกว่าเสียงปัดลมถ่ายก็ยังอยู่บางจุดนะคือที่เอามาเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามันเป็น locking compression ไม่ใช่นะเปรียบเทียบกัน2อันฟังก์ชันเดียวกันเลยแต่ว่า contact surface ที่มันกดกับโฟมคนละอย่างกันไม่พูดแล้วนะ semi-tubular plate นะอ่านนะ recon plate ใช้เมื่อไหร่นะจริงๆก็เหมือนกันนะมันก็ใช้เป็น dynamic compression ได้เหมือนกันนะมันก็ยิงได้นะแต่ว่ามันแค่ดับได้นะโอเค angle weight plate รู้จักกันบ้างปะรู้จักปะไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยเห็นอะไรใช่ปะโอเคไม่เป็นไร angle weight plate พูดไม่พูดดีกว่าจริงๆมีคนรู้ไม่กี่คนเพราะว่าส่วนตัวพี่ก็ไม่เคยทำต้องพูดมาเนี่ยผ่านเลยดีกว่าเนาะเพจเฟลเลียพี่ว่าดูวันทันเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวพรีคอนทัวร์เพจเพื่ออะไรทำไมต้องพรีคอนทัวร์ฝากของเด็กฝากของเด็กข้าว คือถ้าตอบว่า interpretatory information ก็ถูกแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแต่จุดประสงค์การ พรีคอนทัวร์เพจคืออะไรนะที่เจถามพูดว่าอะไรนะสอนน้องนี่ยังไงนะก็ถ้าสมมติเราคอมเพรสชันมาเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีคอนโทรลเพจก่อนเนี่ยคอร์เทคทางด้านฝั่งปลายเนี่ยมันจะชิดกันจริงแต่ว่าด้านฝาคอร์เทคมันจะอ้าออกเพราะฉะนั้นเราเลยต้องพีคอนโทรลเพจเพื่อที่ว่าเวลาเหมือนในรูปอะครับเวลามันคอมเพรสกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยฝาคอร์เทคมันจะได้แนบตัวด้วยโอเคแล้วพีคอนทัวร์พีให้มันถูกฝั่งนะไม่ใช่ไปถูกพีอีกฝั่งนึงคนละเรื่องคนละราวเลยนะโอเคเข้าใจยังนี่คือจุดประสงค์การพรีคอนทัวร์เพจนะครับตามทันกันเลยไม่ทันเส้นหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเรียนเบสิกเองRCP นิยมใช้อาจารย์ส่วนนี้ใช้กันก็ใช้ผิดด้วยนะใช่ไหมบอยเห็นเคสแล้วเดี๋ยวให้โชว์เคสนะเป็นยังไงใช่ป่ะใช้ผิดแล้วเป็นยังไงใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะมาอยู่กับครูเนี่ยโอเค LCP จริงๆเนี่ยตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่า fixator internale เลยนะมันเป็นภาษาอิตาเลียนอะไรเงี้ยสักอย่างจำไม่ได้แล้วคือว่าเขาไปเปรียบเทียบกับexternal fixator เลยเป็น fixed ankle device ก็คือเปรียบเทียบก็คือว่าเป็น external fixator แต่เป็นอันนี้ก็คือเป็น internal fixator นั่นเองนะมันฟิกได้ยังไงนะทำไมมันถึงเป็น fixed ankle device เข้าใจปะไม่เข้าใจดูวิดีโอก็ได้ดูวิดีโอไปป่ะไม่เกินไปโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็น dynamic compression เกิดอะไรขึ้น dynamic compression มันไม่ใช่ fixed ankle device ใช่ไหมสมัยก่อนเราใช้กันเรายังไม่มีหัวเราสกรูหัวเราเวลาเกิดโหลดลงมาเรื่อยๆในที่จะถิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยสกรูมันแกว่งเพราะหัวมันไม่ล็อกมันไม่ใช่ fixed ankle device ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวแล้วมันเวลาเฟลไม่จะเฟลในลักษณะสกรูมันจะถอดด้วยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น fixed ankle device สังเกตไหมว่าตัวชาร์ปจริงๆเขาใช้เป็น conventional screw ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาใช้แค่ตัวจอยเนี่ยเป็นตัว fixed ankle device คือเป็นสกรูล็อกโหลดลงมาเป็นไงมันล็อกอยู่มันเหมือน external fix ฟิกอยู่ที่หัวและเมื่อกี้พูดไปแล้วทำไม locking ไอตัว locking screw ทำไมถึงต้องมี core diameter ที่ใหญ่เพราะอะไรต้องการทนต่อแรง shearing แรง bending ได้เยอะเข้าใจไหมครับนี่นั่นเองมันไม่ได้ต้องการไอตัว pull out strength ที่สูงเลยมันต้องการตัว bending และก็ shearing resistance ตรงนี้มากกว่านะครับพอเข้าใจใช่ปะคำว่า angle คือมุมระหว่าง fixed angle device ใช่ fixed angle คือ fix เลยอยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่แกว่งเมื่อกี้เห็นตอนที่เฟลไอตัว conventional อะมันแกว่งได้ถูกแกว่งแล้วมันเหมือนกับ external fix ยังไงนะมันเหมือนยังไงนะเวลามันฟิกมากับหัวใช่ป่ะไอหัวสกรูมันล็อกปุ๊บเวลาเกิดแรงทรานสมิทมาปุ๊บเป็นไงมันจะข้ามไปเลยใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับไอตัว dynamic compression มันโอเคแรงมาละแรงก็จะทรานสมิทเหมือนกับเป็นตัว external fixator ไปเลยคือผ่านตัว cross ตัวไอตัว factor size ไปเลยเข้าใจยัง
มันก็กลายเป็น internal fixator เขาถึงเรียกว่า internal fixator โอเค ทีนี้ LCP เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะแล้วมัน compression เนี่ยมันมีรูสองแบบมันมีรูสองแบบหนึ่งมีรูสองแบบเพจดีไซน์หนึ่งสองคอมบิโฮใช่ไหมมันมีสองแบบโอเคทีนี้แหละส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ใช้เป็นคอมบิโฮก็คือว่าเนี่ยเราสามารถยิงเป็น conventional screw ก็ได้หรือยิงเป็น locking screw ก็ได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าน้องคิดจะใช้ locking compression plate ใน diaphyseal fracture คิดดีๆนะใช่ไหมบอยจะโชว์เคสป่ะโชว์หน่อยนะเอาสักหน่อยนะเคสเมื่อกี้เคสของเราโชว์ดิเป็นยังไงนะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดอย่างเราเห็นอะไรนี้ป่ะน้องรู้ไหมว่า locking compression plate อันราคาเท่าไหร่40,000ตะปูตัวเท่าไหร่2,000ถูกต้องอันนี้เท่าไหร่ทำไมเก่งขอที่อยู่ไว้ปีนึงอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเราคิดว่าเขายิงทีแรกอันเนี้ยเข้าที่จำได้นะมันเป็นsimple fracture ตอนแรกแต่หมอที่ไหนไม่รู้แถวจังหวัดนนท์สักที่ลืมส่งมาไม่ใช่ส่งมานะคนไข้หนีมาใส่เป็น locking compression plate และ locking compression plate ไม่ใช่ locking ธรรมดา locking ทุกตัวเลยไม่มี conventional screw เลยแล้วเราคิดว่าที่มันเฟลจากอะไรที่เฟลเนี่ยแกะที่แรกไม่ดีเลยมันอินเฟคที่หลังยังไงนะคิดว่ายังไงทำไมมัน